واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة على نية الفتوح والمنوح والرسوح وتوبة النسوح وصلاح القلب والجسد والروح وإلى حضرة النبي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأنصاره وأصحاره ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين وثم إلى خصوصا نبي الله خضر أبو العباس بالملكن عليه السلام وثم إلى خصوصا نبي الله إلياس عليه السلام وثم إلى أرواح جميع الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكافة العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين وثم إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصلحاء والأقطاب والأمجاد والأوتاد وسائر عباد الله الصالحين ثم إلى أرواح جميع أهل الدرق وأهل الباطن وأهل النوبة وأهل النور وأهل الحل والعقد جميع أهل الخطوة رجال الغيب الصالحين أجمعين من مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى أرواح خصوصا سيدنا الشيخ محمد نواوي بن عمر البنتني وثم إلى خصوصا سيد الإمام الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف والحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف والحبيب عبد الله بن إدروس بن هود العطاس والحبيب أحمد مسعود بن دول الحداد والحبيب بكر العطاس بن عبد الله الحبشي ثم إلى حضرة أستاذنا البركة الوالد الحبيب عمر بن عبد الرحمن السقاف وابنه الحبيب السقاف بن عمر السقاف ثم إلى حضرة الحبيب علي بن صالح العطاس الحبيب عبد الله بن علي العطاس وأصولهم وفرعهم وثم إلى أرواح خصوصا والدة المحبوبة سليسية بنت حسن مصطفى بن جاي رحمن محمود بن جني رضيع بنت محمود حسن مصطفى بن جاي رحمن إبو حج أحمد بن سودان جوني بن مساسة على بنت بلال محمد تمرين بن حسن مصطفى جسمان بن نصران بن حسن أمي حجة بركة بنت أحمد حساني أمي حجة مصلحة بنت صريفة زهرة بنت مرسل وصريفة خليل صريفة رجاية صريفة نبوة الحمد لله صلى الله عليه وسلم ثم إلى هذا وأصولهم وفرعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تعالى يغفر لهم يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا من بركاتهم وإمدادهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمنا في الدين ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله تعالى يغفر لهم
ويرحمهم ويجعل الجنة مثواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Halaman 4, 17 baris dari bawah. 17 baris dari bawah halaman 4, bacaannya waqala sallallahu alaihi wasallam ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du, qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu ta'ala ankum wa qala radhiyallahu anhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا أهل الباطل. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan ala ma qalla minal mahri aw kathur laisa fi nafsihi ay qalbihi an yuaddiya ilaiha haqqaha khada'aha famata wa lam yuaddi ilaiha haqqaha laqiyallaha yaumal qiyamah wa huwa zanin ay athimun. Al haditha ay iqra'il haditha. Rawahu Tabarani. Lanjutan mengenai kewajiban-kewajiban seorang suami terhadap istrinya. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ayyuma rajulin, bila ada seorang laki-laki, kata Nabi, bila ada seorang laki-laki tazawwaja imra'atan, menikahi seorang perempuan, ala ma qalla minal mahri au kathur, dengan memberi mahar sedikit atau banyak. Karena ada orang yang kasih mahar sedikit, ada orang yang kasih mahar banyak. Tetapi sebaik-baiknya mahar mas kawin adalah yang sedikit. Khairul mahri aqal. Sebaik-baiknya mas kawin itu yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Makanya habaib-habaib kalau kita lihat
kita hadir dalam acara pernikahan putra putri mereka, itu mas kawinnya paling 100.000 itu. Kalau dulu 10.000, sekarang 100.000. Kalau orang kita kadang-kadang sok-sokan, mas kawin 100 gram, 2 bulan berantem mulu rumah tangga. Jadi sebaik-baiknya mas kawin itu mas kawin yang jumlahnya sedikit. Itu Nabi yang katakan. Yang penting setelah nikahnya itu. Jadi bila ada seorang laki-laki menikahi perempuan ala maqalla minal mahri au kathura, dia memberi mas kawinnya dengan jumlah yang banyak atau jumlah sedikit, tapi laisa fi nafsihi ay qalbihi an yuaddiya ilaiha haqqaha. Di saat dia nikahi itu perempuan, di hatinya enggak ada niatan untuk melaksanakan kewajiban kepada ini perempuan. Jadi cuman sekedar pengen nikah doang. Di hatinya enggak ada keinginan, niatan baik untuk melaksanakan kewajibannya terhadap suami kepada ini perempuan gitu. Jadi cuman sekedar pengen nikah. Ada orang dijodohkan sama orang tuanya, nggak suka sama dia, si laki-lakinya kurang suka sama perempuan yang dijodohkan. Karena menghargai orang tua, karena menghormati orang tua, dia nikah juga sama itu perempuan. Tetapi di saat dia nikahnya, di hatinya udah niat, aneh sih bakalan jadi suami yang baik buat dia gitu. Paham gak? Aneh gak bakalan jalankan hak aneh kepada dia terhadap istri aneh gitu. Jadi dianggap istrinya ini seolah-olah gak ada, gak diajarkan agama, gak dikasih nafkah, dicampakan, bahkan disakiti. Khada'aha, berarti orang itu telah melakukan penipuan, kata Nabi. Dalam ibadah nggak boleh nipu-nipu, karena pernikahan itu satu perbuatan mulia di sisi Allah. Nabi menyatakan dalam hadis, wa qala Nabi alaihi salatu wasalam, at-tazwij barakah. Pernikahan itu membawa keberkahan kalau niatnya betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah orang kalau nikah. Sholatnya aja pahalanya lain kalau orang nikah dengan orang belum nikah. Nabi dalam hadis itu di kitab Tanqihul Qaul menjelaskan rakaatani minal muta'ahhil khairun min sab'ina raka'atan min ghairi muta'ahhil. 2 rakaat salat sunnah dikerjakan oleh orang yang sudah berumah tangga lebih afdal daripada 70 rakaat yang dikerjakan oleh bujangan. Itu beda. Masih bujangan salat 70 rakaat salat sunnah butuh waktu lama. Mungkin bisa nyampe 2 jam sholat sunnah 70 rakaat. Karena hitungannya kalau tarawih aja 20 rakaat bisa setengah jam, apalagi 70 rakaat. Tapi itu belum ada apa-apanya kalau yang ngerjainnya orang yang sudah beristri. Tuh. Pernikahan itu membawa keberkahan. Dari segi ibadah pahala lain, dari segi rizki juga lain. Kalau ada seorang laki-laki menikahi perempuan tapi di hatinya tidak ada niatan untuk melaksanakan haknya, maka dia telah melakukan penipuan. Nah, berarti dia nipu Allah, berarti dia nipu orang tersebut. Perempuan tadi nipu mertuanya, nipu orang tuanya. Walam yuaddi ilaiha haqqaha famata. Nggak lama suami ini mati gitu. Walam yuaddi ilaiha haqqaha, dan dia selama hidupnya belum menjalankan haknya terhadap istri. Laqiyallaha
yaumal qiyamah wa huwa zanin. Nanti di hari kiamat dia dibangkitkan oleh Allah, berjumpa dengan Allah dalam keadaan membawa dosa. Zanin ay athimun. Di hari kiamat nanti orang ini membawa dosa di hadapan Allah. Nah, tentu orang yang paling rugi pada hari kiamat adalah orang yang banyak dosanya, yang dosanya belum diampuni, yang dosanya belum dirahmati oleh Allah. Iqra al-hadith, ini hadis dari Nabi. Iqra al-haditha rawahu Tabarani, riwayat Imam At-Tabarani. Itu hadis ini riwayat Imam At-Tabarani. Jadi bila ada laki-laki nikah dengan perempuan tapi niatannya memang jelek, niatannya nggak bakal dia jadi suami yang baik, dia nggak bakal jalankan haknya, maka dia telah melakukan penipuan dalam pernikahan itu. Makanya dalam Islam ada ta'aruf. Dalam Islam ada ta'aruf, nggak ada pacaran. Kalau pacaran bukan ta'aruf, maksiat. Orang tua yang merelakan anaknya pacaran dengan laki-laki lain, atau anak laki-lakinya pacaran dengan perempuan, itu orang tua yang menjerumuskan anaknya dan dirinya ke dalam neraka. Itu. Kata Nabi, lebih baik dia berdekatan dengan seekor babi, yang babi itu kotor dengan lumpur. Keadaan laki-laki dekatnya dia dengan seekor babi yang dilumuri dengan lumpur lebih baik daripada dia dekat perempuan tapi bukan mahramnya. Gitu. Ini kadang-kadang maaf ta'aruf kagak, pacaran iya. Tuh anak dibawa-bawa aja kemana-mana, diboncengin motor, izin sama orang tuanya, Pak Haji, Bu Haji, saya mau jalan ya sama anak ibu, sama anak bapak. Oh iya silakan, jangan lama-lama ya. Kan banyak nih begini modelnya, Pak. Si perempuan anaknya bilang, saya udah punya pacar nih. Oh, siapa pacarnya? Orang kaya apa bukan? Begitu ngapel bawa mobil Avanza, padahal menyewa di rental. Oh, calon mantu nih bawa Avanza. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masuk. Gitu. Pak, saya izin nih mau ngajak jalan anak bapak nih. Mau makan doang di luar nih. Oh iya nggak apa-apa. Pulangnya jangan malam-malam ya. Gitu. Tuh anak bawa martabak 2 bungkus. Nih Pak nih buat ngopi. Martabak nih, enak nih. Aduh, belum jadi mantu aja dia baik banget belum. Gitu. Disogok martabak 2 bungkus. Dia rela anaknya melakukan maksiat. Dalam Islam hanya ada ta'aruf. Untuk saling mengenal satu sama lain. Ketika wanita itu andaikan dia pakai cadar, harus dibuka cadarnya, biar dilihat tuh mukanya cakep apa enggak gitu. Yang boleh dilihat itu telapak tangan sama wajahnya, selebihnya nggak boleh, apalagi disentuh-sentuh. Nanti kalau sudah halal baru boleh gitu. Makanya saya dapat nasihat dari guru saya minta nasihat kepada beliau. Di zaman akhir ini, siapa kiranya perempuan yang boleh kita jadikan istri? Kata guru saya begini, kalau ente pengen tahu perempuan yang boleh jadi istri ente tes dia, ajak jalan. Kalau dia nggak mau, orang tuanya ngelarang, itu baik baru ambil dia sebagai istri. Tapi kalau orang tuanya merelakan tuh anak dibawa sama ente, dibonceng motor kek, dibonceng mobil kek, walhal ente belum jadi suaminya, orang tua itu rela, jangan diambil. Berarti itu orang tua rela menjerumuskan anak dalam perbuatan maksiat. Saya lakukan uji coba itu. Dari
beberapa perempuan yang dekat. Ternyata alhamdulillah satu ini uminya bilang, oh nggak boleh, enak aja main jalan-jalan. Umi larang, nggak boleh. Ntar kalau udah jadi suami istri mau ke gunung juga nggak apa-apa katanya gitu. Nah ini baru boleh nih, jadikan sebagai istri. Hati-hati, jaga kehormatan anak gadis kita, jaga kehormatan anak laki-laki kita. Mau anak laki mau anak perempuan sama. Ente anak laki jangan sembarangan bawa perempuan kalau belum berhalal. Abang nggak redo ente bawa-bawa nih perempuan kemari, belum jadi istri, belum halal ente bawa kemari, ini maksiat namanya. Begitu, apalagi anak perempuan dibawa ke sana kemari. Nah, itu lebih buruk lagi keadaan. Nah, makanya sertakan, kita punya anak tuh sering-sering ajak ke majelis taklim. Jangan kita doang yang ngaji, jangan lupain anak, jangan. Kalau kita semasa hidup anak dituntun-tuntun buat ngaji, buat dekat dengan ulama, dia sendiri dengan sendirinya akan mendapatkan akhlak dan didikan yang baik. Oh ini boleh, oh ini nggak boleh. Begitu kita mati, kebiasaan yang kita ajak dia buat ngaji, dia akan terus melakukan itu. Jangan nanti kita meninggal dunia, dikirimin siksa mulu sama anak. Dalam doa birrul walidain itu ada, wala tuballighhum minna kullama yasu'uhum. Ya Allah, jangan engkau sampaikan berita kepada orang tua kami yang sudah meninggal dunia dari maksiat yang kami lakukan. Karena maksiat yang kami lakukan sebagai anak, dampaknya bisa itu azab untuk orang tua kami di dalam kubur. Makanya itu wala tuballighhum minna kullama yasu'uhum. Ya Allah, jangan engkau sampaikan ini dosa maksiat yang saya lakukan ke kuburan orang tua saya, karena hal itu dapat membuat mereka sedih. Tuh cari tanda kita mau bakti orang tua begitu. Kita punya anak gadis, punya anak laki-laki, jaga, tanya, ajak dialog, ajak ngomong dengan siapa mereka berkawan, dengan siapa mereka bersahabat, dekatnya dengan siapa aja, agar anak kita tidak salah jalan di dalam kehidupan ini. Itu. Yang selanjutnya, waqala Nabi alaihi salatu wassalam, inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sesungguhnya kata Nabi, mukmin yang paling sempurna imannya, mukmin yang paling sempurna imannya siapa? Ahsanuhum khuluqa, mukmin yang paling bagus akhlaknya. Makanya akhlak, adab di atas ilmu. Orang alim, ustadz, kiai, nggak ada akhlaknya, nggak terhormat, meskipun dia punya ilmu. Orang kaya, nggak ada akhlaknya, nggak terhormat. Orang miskin, susah hidupnya, tapi akhlaknya mulia, maka dia manusia yang paling sempurna imannya, manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna min akmalil mu'minina imanan, manusia yang paling sempurna imannya itu adalah yang paling bagus akhlaknya. Makanya akhlak, adab di atas ilmu, ilmu di bawah adab. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an menyatakan, ij'alil ilma kal milih waj'alil adab kad daqiq. Kata Imam Asy-Syafi'i, jadikan ilmu yang ada padamu itu seperti garam dalam satu adonan, dan jadikan adab pada dirimu seperti tepung dalam satu adonan. Orang pengen bikin kue bolu, ada garamnya, ada tepungnya, banyakan mana?
pasti banyakkan tepung. Tepungnya 2 kilo, paling garamnya 2 sendok, kalau enggak 1 sendok. Kue bolunya jadinya enak dimakannya. Tuh, tepung itu adab, garam itu ilmu. Kalau dibalik, tepungnya 2 sendok, garamnya 2 kilo, siapa yang mau makan? Gitu. Itu perumpamaan. Jadi sebanyak apapun kita punya ilmu, kalau tidak disertai dengan akhlak yang mulia, maka tetap aja nggak terhormat. Gitu. Kan ada juga manusia-manusia yang mentang-mentang udah alim, maunya ditegur aja, gak mau negur orang. Kalau berpapasan, kalau ketemu, maunya ditegur aja, gak mau dia tuh ngucapin salam duluan. Bahkan kadang-kadang suka nyesel juga kalau ketemu orang dia duluan yang salam. Ya Allah, cepet amat ngucapin salamnya, gitu. Karena kan yang ngucapin salam duluan, dapat bangunan di surga. Begitu. Bifi'lil fadail wa tarkir radail. Manusia yang paling mulia adalah manusia yang paling bagus akhlaknya dengan mengerjakan keutamaan-keutamaan dan meninggalkan sesuatu yang dilarang dalam agama. Wa al-tafahum. Tuh, selanjutnya manusia yang paling mulia juga orang yang paling lembut, yang paling sayang sama istrinya. Jadi istri itu harus disayang, harus dilembutin, jangan digentak, jangan diomelin, jangan. Kita ngomelin istri, gentak istri hanya mengurangi keberkahan rizki. Sempit rizki suami bila mulutnya sudah menggentak istrinya. Al-tafahum, biar lembut sama perempuan, gitu. Arfakahum wa abarrahum, manusia yang paling sempurna akhlaknya, manusia yang paling sempurna imannya adalah manusia yang paling lembut, sayang dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan anaknya. Gentak aja nggak boleh, apalagi sampai ditampar tuh istri. KDRT, ya kan? Kalau orang bilang KD, kekerasan dalam rumah tangga, ditabok, dibanting, di smackdown istrinya. Gak boleh. Terhormat perempuan. Tersebab diangkatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membawa ajaran agama Islam. Min nisa'ih wa auladih wa aqaribih. Manusia yang paling sempurna imannya, orang yang paling bagus akhlaknya, orang yang paling sayang sifatnya kepada keluarga, baik itu istrinya, wa auladih, anak-anaknya, wa aqaribih, kerabat-kerabatnya. Sama istri sayang, sama anak sayang, enggak enteng tangan, gitu. Sama kerabatnya, kakaknya, adiknya, pamannya, bibinya, sama juga dia sayang, perhatian. Ini ada orang sama orang lain baiknya luar biasa, sama saudara pelitnya naudzubillah. Itu banyak gak? Banyak. Di mata orang sohor dia baik benar, tapi di mata keluarganya, waduh. Dia mah baik sama orang doang, sama keluarganya boro-boro, gitu. Enggak sah, enggak jadi pahala kita sedekah nyebrang ke jauh tapi keluarga sendiri pada susah. Kerabat, saudara, baik itu kakak, baik itu adik, baik itu paman, bibi, nenek, kakek, ponakan, pada susah, bantuin sebelum kita bantu orang lain. Jadi jangan orang lain dibantu, saudara sendiri malah ditinggalin. Percuma mau sedikit mau banyak kita sedekah sama orang, saudara masih banyak yang susah, itu nggak ada nilai pahala. Karena yang diperhatikan terlebih dahulu adalah kerabat, saudara-saudara kita. Perhatiin, kalau kita sudah bisa
nolong saudara, bantu saudara, boleh nyebrang ke yang lebih jauh, tetangga, yang bukan saudara kita, kawan yang bukan saudara kita, siapa aja. Itu yang betul begitu. Jangan sama orang lain baik, perhatian, sama saudara sendiri boro-boro. Gitu. Rawahu Tirmidzi wal Hakim. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Hakim radhiyallahu taala anhum. An Aisyah, yang riwayatnya dapat dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum khairukum li ahli ay halailihi wa bani wa aqaribi wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi alaihi khairukum, umat yang paling terbaik di antara kalian, umat yang paling bagus, umat yang paling terbaik di antara kalian siapa? Khairukum li ahli, orang yang paling baik terhadap keluarganya. Gitu. Makanya kan ada hadis tuh, kalau kita dari mana-mana usahain bawa-bawaan ke rumah. Kita pulang kerja, pulang hadir ini hadir itu, dari mana aja kita pulang, biasain bawa teng-tengan. Apalagi pulang tahlil, udah pasti dah bawa berkat. Ini habis ngaji nih, pulang ke rumah, ada tukang sarapan, beli dah, bawa ke rumah. Itu pahalanya luar biasa. Kalau tidak salah dalam riwayat dikatakan seperti kita ibadah 70 tahun ibadah sunnah. Bawa nasi uduk kayak nasi ulam kayak, buat anak, buat istri yang di rumah. Ayah bawa apa tuh? Oh, nasi ulam nih, kayak telur dadar. Nasi ulam nih pakai telur bulat. Kebetulan nih pada lapar. Itu pahalanya besar, luar biasa ya. Apalagi antum pulang bawa emas. Nggak usah gede-gede, kalung 10 gram, gelang 10 gram, ya, cincin 10 gram, bawa deh. Apa ini ya? Ini hadiah nih buat anti nih. Kalung 10 gram, ini 10 gram. Oh, girang nggak tuh bini? Girang. Tuh kata Nabi begitu. Khairukum khairukum, sebaik-baiknya umat di antara kalian adalah umat yang paling baik terhadap keluarganya. Halailih, terhadap istrinya, wabani, terhadap anak-anaknya, wa aqaribih, terhadap kerabat-kerabatnya. Itu. Wa ana, dan aku kata Nabi, khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Tuh Nabi luar biasa perhatian kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada cucu-cucunya, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidatuna Zainab, Sayyidina Muhassin. Itu cucu-cucu Rasulullah, anak daripada Siti Fatimah. Bahkan Nabi rela jadi kuli demi mendapatkan sesuatu buat makan cucunya. Itu Nabi. Suatu saat Siti Fatimah datang kepada Rasulullah atas perintah suaminya Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhuma. Wahai istriku, coba engkau datang ke rumah ayahmu. Barangkali beliau ada sesuatu yang bisa dimakan untuk anak-anak kita. Karena saat ini jujur, aku tidak punya apa-apa. Sayyidina Ali nggak makan, Sayyidah Fatimah nggak makan. Datang kepada Rasul, ketok pintu, Assalamualaikum, dijawab Waalaikumsalam, dibuka, hai putriku tercinta, ahlan wa sahlan, ada apa kau datang? Wahai Rasulullah, wahai ayahku yang mulia, aku diperintahkan suamiku Sayyidina Ali untuk datang kepadamu. Barangkali engkau punya sesuatu
yang bisa dimakan untuk anak-anak kami, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Kami sudah 3 hari belum makan ya Rasulullah. Putri Rasulullah kelaparan 3 hari, umatnya nggak ada. Saya yakin yang hadir di sini pun nggak ada kayaknya, hampir 3 hari nggak makan. Kata Nabi Muhammad, wahai Fatimah, bukan aku tidak mau memberi sesuatu, aku pun tidak punya apa-apa. Kalau engkau tidak hari 3 makan, aku ayahmu 7 hari belum makan. Nabi buka tuh bajunya, Nabi perlihatkan, ini aku ikat, aku punya perut dengan batu. Diganjel perut Nabi dengan sebuah batu untuk menahan lapar. Tapi Nabi nggak rela, nggak tega, cucunya nggak makan. Akhirnya Nabi keluar cari pekerjaan yang bisa menghasilkan makanan. Nabi keluar dari rumah, ketemu jalan sana jalan sini, ketemu Arab Badui yang lagi nimba air. Nabi tanya, hai Tuan Fulan, bolehkah saya bantu pekerjaan ini? Oh, boleh kalau ente mau, kata Arab Badui, tapi aku minta bayaran. Boleh? 1 kali timbaan air aku bayar 3 butir kurma. Nabi setuju. Diturunin tuh ember, dapat airnya dikerek, 1 ember 3 butir kurma. Itu Nabi rela lakukan itu. Demi siapa? Demi cucu-cucunya. Tuh makanya Nabi bilang, ana khairukum li ahli, aku adalah manusia yang paling baik terhadap keluarga aku. Nabi turunin lagi, Nabi kerek lagi, dibayar lagi 3 butir, jadi 6 butir. Karena Nabi tahu Siti Fatimah gak makan, anaknya, mantunya gak makan, dirinya pun belum makan. Nabi kerek lagi 3 kali, naikin lagi, dapat 3 butir, 9 butir kurma. Begitu yang keempat, kesenggol nih air yang udah ada, yang udah ditampung tadi, kesenggol sama Nabi, tumpah sedikit. Yang Arab Badui marah-marah sama Nabi Muhammad. Bahasa kitanya, ente bagaimana sih kerja nggak bener? Ditabok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangin, ditampar Nabi Muhammad. Tapi Arab Badui ini nggak salah, karena memang dia nggak tahu kalau yang ditampar itu Rasulullah. Kita umatnya nggak pernah semacam ini, Pak. Kita selama jadi umat, selamat dari sejak lahir sampai gini hari, belum kita ngerasain 3 hari nggak makan, apalagi sampai 7 hari. Rasulullah, kekasih Allah, manusia yang paling mulia, bahkan nabi-nabi di bawah Nabi Muhammad, rela menjadi hamba yang mengajarkan kepada kita bagaimana bentuk syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditampar Rasulullah 3 butir, 6 butir diambil kembali oleh Arab Badui tadi. Engkau hanya berhak 3 butir saja. Nabi ambil 3 butir itu, Nabi kembali. Mestinya dapat 9 butir, diambil 6-nya. Gitu. Dibawa 3 butir untuk cucunya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhuma. Begitu Rasulullah berlalu, istri ini Arab Badui keluar melihat kejadian itu, dan dia ditanya, apa yang kau lakukan hai suamiku terhadap orang tadi? Sebegitu marahnya engkau, walhal beliau sudah melakukan hal yang terbaik, tidak sengaja hanya menyenggol, airnya jadi tumpah lagi. Kenapa harus marah? Istrinya marah kepada dia. Tahukah engkau, yang kau tampar itu Nabi Muhammad, yang kau sakiti itu Rasulullah,
Kalau engkau menyakiti Nabi, maka kau tak akan selamat dunia dan akhirat. Baru dia sadar, baru dia tahu, baru dia kenal kalau itu Nabi Muhammad. Dia nyesel, dia potong tangannya dengan pedang. Tangan yang menampar Nabi dipotong dengan pedangnya, ngucur darahnya. Antarkan aku kepada Rasulullah, aku ingin minta maaf kepada beliau. Dicari Rasulullah ke rumah Siti Fatimah, ketok pintunya, assalamualaikum, siapa di luar? Saya Fulan bin Fulan, ingin menemui Rasulullah. Siti Fatimah lihat di jendela, kok tangannya putus. Oh, ayahku sedang ada di masjid. Dihampiri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadaan Nabi saat itu? Beliau pangku cucunya Sayyidina Hasan di sebelah kanan, beliau pangku Sayyidina Husain di sebelah kiri, sambil disuapi 3 butir kurma yang beliau dapat. Walhal Nabi saat itu masih dalam keadaan lapar, saudara. Makanya Sayyidina Umar menjerit, ya Rasulullah, kenapa engkau enggak bilang sama saya? Aku ini umatmu ya Rasulullah, kata Sayyidina Umar. Kenapa diam di saat lapar? Aku rela mengorbankan jiwaku untukmu, apalagi hanya sekedar makanan. Tapi Nabi nggak mau minta kepada sahabat, saudara. Nabi suapin tuh cucunya, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Dan Arab Badui ini datang, ya Rasulullah, maafkan saya begitu berdosa kepadamu. Apakah Nabi marah? Apakah Nabi mengusir dia? Enggak. Nabi senyum sama dia, Nabi sambut kedatangannya, Nabi maafkan kesalahannya, lega hatinya. Tidak ada manusia yang sekarang aku paling cintai wahai Rasul kecuali engkau. Itulah yang membuat sahabat-sahabat jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau belum kenal nggak cinta. Akhirnya orang ini minta tolong sama Nabi, wahai Rasulullah, engkau sudah membuat aku senang, bahagia, redho, maka tolonglah aku, sambungkan lagi ini tangan aku yang sudah putus, karena engkau seorang Nabi, seorang Rasul yang memiliki mukjizat. Nabi nggak nolak, ditempelkan lagi itu tangan, diusap oleh kedua telapak tangan Nabi yang mulia, nyambung lagi itu tangan. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Jadi mari kita jadi suami-suami yang baik, jadi ayah-ayah yang baik. Jangan dikit-dikit anak digentak, jangan dikit-dikit anak diomelin, jangan dikit-dikit istri diomelin. Jangan. Kalau kita mau menyenangkan hati Nabi Muhammad, ini caranya. Amalin ilmu yang diajarkan Nabi. Ketika kita cuci tangan saja sebelum makan, ada orang dapat ampunan dari Allah gara-gara kalau dia mau makan cuci tangan. Di saat dia cuci tangan, dia niat, ya Allah, saya niat cuci tangan sebelum makan semata-mata hanya mengamalkan sunnah Nabi agar Nabi senang kepada saya. Dapat ampunan gara-gara cuci tangan doang. Apalagi kita ngamalin ini ilmu buat keluarga-keluarga kita. Rawahu Ibnu Hibban, hadis ini riwayat Imam Ibnu Hibban. Tuh, Nabi sayang sama keluarga. Kita harus begitu. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Dalam pribadi Nabi Muhammad ada suri toladan, sifat-sifat mulia yang harus kita ambil, wajib kita mengamalkan. Wa qala Nabi alaihi salatu wassalam, khairukum khairukum linisa'ih. Sebaik-baiknya suami adalah sebaik-baiknya orang yang berbuat baik kepada istrinya. Tuh, sebaik-baiknya umat adalah seorang laki-laki yang selalu bersifat sopan kepada istrinya, bersifat lembut kepada istrinya. Wa ana khairukum linisa'i, dan aku adalah orang yang paling lembut kepada istri-istriku. Gitu.
Nabi nggak pernah kasar sama istri. Ayo kita rubah. Kalau rezeki kita masih sempit, hidup kita kayak-kayaknya begini-gini aja, taraf kehidupan kita nggak pernah ningkat. Orang-orang mau udah punya ini, punya itu, udah kesana, udah kesini, kita masih mandek di sini aja. Tanya, introspeksi kita punya diri. Sejauh mana kita sayang terhadap istri kita? Sejauh mana kita sayang terhadap anak-anak kita yang mungkin kurangnya sayang kita kepada mereka? Inilah yang menyebabkan rezeki kita jadi tersumbat, saudara. Paham jadi kira-kira? Jelas? Ya, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini menambahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Bisa kita amalkan. Kita tambah sayang sama istri-istri kita. Kita tambah sayang sama anak-anak kita. Insya Allah, mudah-mudahan Allah kasih taufik kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup dengan doa, saya undang, saya ajak, saya himbau jamaah sekalian untuk juga bisa menghadiri taklim di rumah saya. Insya Allah nanti sore ba'da sholat asar berjamaah taklim di kediaman saya. Mudah-mudahan antum dikasih taufik oleh Allah. Karena bisa hadir enggaknya itu taufik dari Allah. Saya hanya bisa mengajak, tapi nggak pernah bosan buat ngajak. Pasang tuh status yang baik-baik tentang acara maulid, tentang acara pengajian, pasang-pasang aja. Barangkali yang gara-gara antum majang status itu, orang baca, orang lihat, orang hadir, apa pahalanya? Kata Nabi alaihissalatu wassalam, satu orang mendapat petunjuk berkat dirimu, maka pahalanya lebih baik daripada engkau sedekah dengan unta yang berwarna merah. Ada unta warna merah, ada putih, ada coklat. Dulu ada yang punya itu sedikit, harganya miliaran. Itu paling murahnya taruh misalnya 1 miliar. Maka ketika ada orang dapat hidayah gara-gara kita, gara-gara ngelihat status, oh acara maulid luar Batang pagi ini kita pajang, dia datang ke luar Batang. Tadinya dia nggak tahu, oh itu pahalanya seperti kita sedekah 1 miliar, saudara. Itu. Jadi jangan bosan-bosan buat ngajak. Adapun bisa enggaknya itu taufik dari Allah. Kita nih, saya, antum semua nih bisa duduk di Masjid Al-Atiq pagi ini, bukan kemampuan kita, bukan, Allah yang gerakin, Allah yang kasih kemampuan. Jadi ada waktu saya ajak, saya undang nanti sore hadir di tempat saya di Cipinang Jaya. Yang nggak tahu sama Pak Ramdan itu bareng, itu mudah-mudahan antum diberikan taufik hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbana tarafna bi annana katarafna asrafna ala al-ladha asrafna fatub aghsilu kull wa aminir rawadi waghfir rabbi wa wa sa'iril khilani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'in rabbi asma fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli lahza bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal wal ali wal ashabi idadata sisuhi walhamdulillahi bil baqi wa tanah
لله على نعم الله، الحمد لله على بركة الله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاني ودارني يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاني ودارني يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاني ودارني. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ben